जी जलंधर और गुरदासपुर की सीट जी अनाउंस की जाएगी। सो साडा ये हैगा कि जिहड़ा हिंदुस्तान दे विच 1947 तो पहले जो अंग्रेज़ का राज सी उदों दो किस्म के कानून लियाते सी फ्रीडम फाइटर्स की जिहड़ी आवाज़ है उन्होंने स्नब करने लई। एक एक्ट बनिया सी बंगाल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1881 का, और दूसरा इन्होंने कानून बनाया सी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 जिहदे विच जिहड़ी बंदे नूं फड़ के अंदर कर दिंदे सी बिना किसी उहदी चार्ज है लीगल उन्होंने जिहड़ा सी छड्डिया नहीं सी जांदा। उसी गल नूं जदों 1947 तो बाद देश आज़ाद होया है, इन्होंने जिहड़ा एक्ट है उन्होंने एज इट इज़ लै लिया है। इन्होंने एक 1950 के विच कानून बनाया जिन्हों कहते सी डिटेंशन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट 1950, जिहदे विच किसी भी बंदे नूं तुसीं बिना कारण दसे फड़ के 1 साल जेल दे विच रख सकते हो। उस तो बाद इस एक्ट को खत्म करके 1971 के विच जिहड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने एक एक्ट लिया मीसा जिन्हों बोलते हैं मेनटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिहदे विच इन्होंने हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा सी अनेकों लीडर्स को फड़ के अंदर बंद किया, जिहदे विच मेजोरिटी जनता पार्टी के लीडर सी। 1977 के विच जदों जनता पार्टी पावर च आई है उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इसका मिसयूज कर रही है। सो इन्होंने जिहड़ा मीसा एक्ट सी इनू 1977 के विच स्क्रैप कर दिता सी। जदों इंदिरा गांधी 1980 के विच फिर पावर च आउंदी है, वो एक कानून लैके आउंदी है नैशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, जिहदे विच प्रोविजन सी कि तुसीं किसी बंदे नूं भी 1 साल की जिहड़ा तुहाडा पोलिटिकल ओपोनेंट है जदों तुसीं स्नब करना है उन्होंने तुसीं अंदर बंद कर सकते हो। पिछले साल 19 मार्च 2023 नूं पंजाब की गवर्नमेंट ने साढ़े 10 जिहड़े सिख मुंडे ने उन्होंने फड़ के इत्थों अंदर करके ते एयरलिफ्ट करके उन्होंने डिब्रूगढ़ जेल दे विच लै गए। जदों जेल विच लैके गए ने जिहड़ा इत्थों का देश का कानून है आर्टिकल 22 कहता है कि हर बंदे नूं जदों तुसीं अरेस्ट करते हो उन्होंने लीगल एड उहदा फंडामेंटल राइट हैगा, उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर तुसीं इलाका मजिस्ट्रेट को पेश करना होंदा है। जदों तुसीं इलाका मजिस्ट्रेट को पेश करते हो उदों इलाका मजिस्ट्रेट की ड्यूटी हैगी है कि उन्हें DC नूं DM के ऑर्डरस नूं चैक करना है कि इन्हां च कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हैगी। इस केस के विच जिहड़े साडे सारे नौजवान मुंडे डिब्रूगढ़ लैके गए ने भाई अमृतपाल सिंह ते सरबजीत सिंह करसी, गुरिंदरपाल सिंह औजला, बसंत सिंह, इस केस के विच साडे जिहड़े मुंडे ने इन्होंने किसी भी अदालत दे विच इन्हां नूं पेश नहीं किया है, सीधा चक्या ते चार्ज बिठा के डिब्रूगढ़ लै गए। फिर कानून कहता है कि जदों तुसीं आप दी रिप्रजेंटेशन देनी होंदी है तुहानूं एक वकील जरूरी प्रोवाइड करना चाहिए। 24 मार्च 2023 नूं जिहड़े साडे मुंडे ने ये रिप्रजेंटेशन लिखते हैं, 31 मार्च 2023 नूं जिहड़ा इन्हां नूं उत्ते एक असामी वकील दिता जाता है जिहड़ा पंजाबी नूं अंडरस्टैंड नहीं करता है। कि कानून कहता है कि तुहानूं जिहड़े एडवाइस है जिहदे नाल तुसीं ओह पेन ड्राइव नूं सुनना है अपनी मर्जी का वकील करता वो भी इन्हां नूं प्रोवाइड नहीं किया है। सो सरकार ने जिहड़ा इहदे विच हर किस्म का स्नब करने की कोशिश की गई है। 2 मार्च अप्रैल 2023 तो जिहड़ा NSA कानून होंदा, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है कि इहदे च मैक्सिमम तुसीं 1 साल भी बंदे नूं अंदर रख सकते हो। तो इन्हां दी जिहड़ी कस्टडी है मेजोरिटी बंदियां दी इंकलूडिंग सरबजीत सिंह करसी, गौर औजला 19 मार्च 2024 नूं खत्म हो चुकी है। अदालतां ने साडे केसां की कोई सुनवाई नहीं की हैगी। जिहड़ी अगली तरीक है 21 मई पा दी हुई है। इस केस के विच मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है कि सरकार जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तुसीं किसी ते NSA लाउण तो पहले ये एक्सप्लोर करो कि कोई ऑर्डनरी कोर्स ऑफ लॉ हैगा कि नहीं हैगा। जिहड़े भाई अमृतपाल सिंह सी उन्हां दे उपर अजनाले थाने दे विच जिहड़ा पहला परचा है वो 16 फरवरी 2023 नूं किडनैपिंग का दर्ज किया जाता है। उस तो बाद 22 फरवरी नूं एक परचा उन्होंने B डिवीजन अमृतसर च दर्ज होता है, एक परचा बाघा पुराना मोगा दे विच दर्ज होता है। जदों 23 मार्च फरवरी नूं
ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 24 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਪਰਚੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ 50 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੁੰਡੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੋਰਸ ਆਫ ਲਾਅ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 16-17 ਪਰਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੇ ਸਪੀਡੀ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਲ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਨਐਸਏ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਾਧ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਤੀ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 21 ਤੇ 22 ਹੈ ਲਾਇਰਸ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰੇ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ 370 ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, ਜਦਕਿ ਜੇ ਐਬਰੋਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲ 370 and 35 were justified, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲਦਾਖ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਤੀ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਫਸਪਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਰੀडम ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ no person can be deprived of his life and liberty without the procedure laid down by law। ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ।
ਹੁਣ ਜੇ courts get subjected to the executive ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਤਸਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾਖਲ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਮਤਸਵੀ ਮਾਹੌਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ, 328 ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ SCPC ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਕਰਾਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ SCPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਸਰਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਰਚਾ ਭਰੂਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਚਾ ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰੋ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने डॉयल ने कि जिहड़ा भी सिख आज़ादी की गल करूगा, बेशक इंडिया च करूगा, बेशक बाहर के मुल्कां च करूगा, उस नूं साडे इंटैलीजेंस के दस्ते जाके जानो
ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਦੂਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਰਵਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਿਲਾਟੀਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਤਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨਰੋ ਡਾਕਟਰਿਨ। ਮਨਰੋ ਡਾਕਟਰਿਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੂਗਾ ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਹਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਰਨ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲੇਡਨ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਵਰਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਤੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲੇਡਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾਤਾ। ਜੇ ਮਨਰੋ ਡਾਕਟਰਿਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ, ਡੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 51C of the Indian Constitution, Section 121, Section 124A, Section 153A of the Indian Penal Code, Section 322 of the National Security Act, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ unlawful activity under Section 2D3 Unlawful Activities Prevention Act। ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਤੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਡੋਇਲ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਫਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੇਸ ਫੌਜਦਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ
ਮੋਦੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਡੋਇਲ ਨੇ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਟਸ ਇਨ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਣਕ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡੀਏ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਸਤਵਾਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਤਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਮਸਤਵਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓਗੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਨਵਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ ਨੂੰ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਰਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੀ। ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਜਵੇਦ ਕਾਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਟਿਕਟ ਤੇ ਖੜਨਗੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹੰਗੜਾ ਸਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਸੁਹੰਗੜਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹੰਗੜਾ, ਇਹ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹੰਗੜਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਸੁਹੰਗੜਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੜਸ਼ੰਕਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਏਡੀਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਏਡੀਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ 1920 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 22 ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨਗੇ। What about other candidates, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਅਟੈਕ, ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। 328 ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ SGPC ਦੇ ਗੁੰਮ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ, ਵੇਚਦੇ ਹੈ। 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹੰਤ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਸਾਲ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਥ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਐਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਕਚੁਅਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਤੇ ਹੈ ਪਰਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੀਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਵੀ 370 ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਿੰਜਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ 370 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਆਦਿਵਾਸੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਾਰਤੇ ਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਜੰਮਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆਦਮੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਮਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਨੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ 8 ਬੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਤਲ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਤਲ ਤੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਯੋਧੇ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 14 ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਬਿਫੋਰ ਦ ਲਾਅ। ਜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ? ਬਸ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 MLA ਜਿਤਾਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ BJP ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ,
ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਿ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਧੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਾਬਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੱਡੂ ਛੜੱਪੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਧਰਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੀਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 13 ਦੇ 13 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹ ਉਠਾਉਣ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 27 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਆਏ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਵਿਕਦਾ, ਨਾ ਝੁਕਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ, ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ 99 ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।